हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ असीं कड्डांगे कुलसियां कुलसियां 3 ਦੀ 5 कुलसियां नूं 3 ਦੀ 5 कुलसियां कुलसियां 3 ਦੀ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਕਾਮਨਾ, बुरी इच्छा ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਾਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਪ, बदी, दुर्बचन ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਣੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान खुदा, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की वडियाई प्रभु जी युगां नूं युग हुंदी रहे, क्योंकि खुदाबंद तू दुल्हन नूं यह सौंपिया है प्रभु जी भी वो तेरी उपासना करी जाए जब तक तू नहीं आंदा प्रभु जी। ते मेरे महान पिता प्रभु जी, अज बहुत लोग खुदा बंदा तेरे वचन तो दूर जा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन विच ये भी लिखा है मेरे महान पिता, वो दिन आ रहा है जो तू तंदूर वांगू इस धरती नूं साड़ सुटेगा। ते सच मेरे महान पिता तेरे नबी ने क्या है मेरे महान पिता, जेड़े लोग वचन विच नहीं चलणगे खुदाबंद, उन्हां दे नाम परमाणु बंबां दे उपर लिखे हैं, क्योंकि खुदाबंद तू इस धरती नूं प्रभु जी मेरे महान पिता आग दे नाल नाश करेगा। ते जेड़े लोग खुदाबंद रैप्चर विच नहीं जाणगे प्रभु जी मेरे महान पिता इस जगह विच सड़न दे लई तैयार हो रहे हैं खुदाबंदा, क्योंकि हर एक मनुख तैयारी कर रहा है खुदाबंद, कोई रैप्चर दे लई तैयारी कर रहा है प्रभु जी, कोई अपनी मौत दे लई तैयारी कर रहा है खुदाबंद, हर मनुख तैयारी विच लग्या है खुदाबंद। लेकिन मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु यीशु मसीह, खुदाबंद तेरा शुक्र करदा तू अपनी दुल्हन नूं तैयार कर रहा है प्रभु जी रैप्चर दे लई खुदाबंद। इस करके दुल्हन ने अपने आप नूं प्रभु जी संसार तो मार दिता है खुदाबंद, क्योंकि तेरा वचन दसदा है जिद तक कोई, चाहे वो कणक का दाना है या कोई भी बीज है, जिद तक वो जलता नहीं, इस धरती में जाके सड़ता नहीं है, वो जीवन नहीं लैके आंदा। इस तरह जो कोई मनुख है खुदाबंद, जिद तक वो इस धरती की गल्लां तो नहीं मरदा प्रभु जी, तेरे जोग ठहरदा नहीं है खुदाबंद, क्योंकि तू प्रभु यीशु मसीह उसे लोगों को प्यार करता है, उन्ना ही लोगों को प्यार करता है प्रभु जी जो इस धरती के उपर मर चुके हैं प्रभु जी, जिन्हां ने मेरे महान पिता तेरे वचन दे लई खुदाबंदा हरेक चीज़ नूं त्याग दिता है, चाहे वो रिश्तेदारियां हैं खुदाबंदा, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह दोस्त हैं खुदावन, भैन भाई हैं प्रभु जी, जेड़ा तेरे लिए त्याग करता है प्रभु जी, तू उन्हां लोकां नूं पसंद करता है मेरे महान पिता। तो मैं विश्वास करदा खुदावन तू बहुत जल्दी आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी। अज दे छोटे संदेश नूं भी खुदावंदा बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे पवित्र आत्मा, क्योंकि तेरे वचन दा तेरे संदेश दा कोई अनुवादक नहीं है प्रभु जी, तू आप अपने वचन दा अनुवादक है खुदावंदा, तू उत्तर खुदावंद प्रभु जी। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह अपने वचन दा खुलासा कर खुदावंदा, क्योंकि मेरे महान पिता तेरा वचन सच ते आमीन है प्रभु जी, तू दया कर, कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ कुलसियां 3 ਦੀ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया आ, बाइबल बयान करदी आ, इस ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, अर्थात हरामकारी, गंदमंद, जिन्ने भी काम आ वचन तो बाहर, ये सब की आ मूर्ति पूजा, सब दे सब मूर्ति पूजा आ। परमेश्वर दा स्थान रिश्तेदारियां नूं देना, परमेश्वर दा स्थान विआहां शादियां नूं देना, परमेश्वर दा स्थान किसी भी मनुख नूं देना मूर्ति पूजा आ। ते परमेश्वर मूर्ति पूजा तो नफरत करता है, हमेशा याद रखना आ। इस करके खुदा दा वचन कहंदा तुसी अपने अंगां नूं जो धरती ते हन मार सुट्टो, अपने अंगां नूं मारना है। अंग की आ, ये हरामकारियां वाले काम सवे अंग आ, जिद तक कोई मनुख अंगां नूं मारदा नहीं आ, वो कदे भी शांति नहीं पा सकदा। अज लोग तड़फदे आ, साडे उपर मुसीबतां, साडे उपर कर्जा, साडे उपर परेशानियां, लेकिन जो खुदा कह रहा भी मैं तुहाडे लई खड़ा आ, अपने अंगां नूं मारो ते मेरे कोल आ जाओ, ते किन्ना क वड्डी ये गल आ। लेकिन अज लोग समझदे नहीं आ खुदा दी गल्लां नूं, लेकिन खुदावंद उसे मनुख नूं पसंद करदा जिहड़ा मनुख ओहदी आग्याकारी करदा है। जे प्रभु कहंदा आ संसार दा मित्रचारा परमेश्वर दे लई वैर आ, ते बिल्कुल सच्चाई आ।
कोई भुलेखे विच ना रवे। अज लोग कहंदे आ यीशु मसीह प्यार करदा है, यीशु मसीह प्यार करदा, यीशु मसीह मारन नहीं लगा। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना आ, जिद्दण अज वो किरपा के संघासन से बैठा किरपा कर रहा, लेकिन जिद्दण वो न्याय के संघासन से बैठिया उन्हें किसी का लिहाज नहीं लेना। इस करके मैं दसना चाहना, चाहे कोई प्रार्थना करता, चाहे कोई फास्ट रखता, कोई अपने आप को जिन्ना मर्जी धर्मी क्यों ना बनाता होवे, लेकिन जे कोई मनुख परमेश्वर की मर्जी उपर नहीं चलता, वो कदे भी परमेश्वर के सामने खड़ नहीं सकता, कदे भी नहीं। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਅਜੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ, परमेश्वर ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ जगत ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, लेकिन ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। लेकिन ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆ। लोग सोचते आ सानू पहलों परमेश्वर सब बरकतां सब आशीषां दे रहे, असीं फिर परमेश्वर दे कोल जावांगे। लेकिन खुदा दे जिहड़े खालस लोग ने, जिहड़े खुदा दे चुने हुए लोग आ, जिन्हां दे उपर पवित्र आत्मा दी मोहर लगी आ, वो बरकतां आशीषां दे पिछे नहीं जांदे। क्योंकि सब तो वड्डी बरकत, सब तो वड्डा चमत्कार भाई विलियम मैरिन ब्रैनम ने कहा, जो एक पापी मनुख तोबा करके प्रभु दे कोल आंदा, सब तो वड्डा चमत्कार ये आ। अज लोग किहड़े चमत्कारां दी भाल करदे आ? सब तो वड्डा चमत्कार यह है भी एक पापी मनुख के प्राण बच गए। इस तो वड्डा चमत्कार कोई नहीं। चाहे अज कोई वड्डे तो वड्डा धन कमा लवे, कुछ कमा लवे, जे अपने प्राण ही गवा दवे तो उसका की फायदा? मैं तुहानूं बाइबल च दसूंगा एक इहो जिहे मनुख बारे जिन्हें पैसे के खातिर, संसार की खातिर अपने आप को नरक में सटवा लिया। वो नरक की अग में चला गया। क्यों? खुदा की अण आग्याकारी करके। इस करके प्रभु कहता अपने अंगां नूं मारो, इस संसार नूं छड्डो। संसार का मित्रचारा रखना वधिया गल नहीं है। खुदा के वचन नूं पहल दो। जे कोई मनुख खुदा के वचन नूं पहल नहीं दिंदा ते किस तरह साबित हो सकता है भी वो कहे जी मैं खुदा का बेटा या बेटी हाँ? कदे भी नहीं। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ दावा कर सकता मैं खुदा का बेटा या बेटी हाँ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ परमेश्वर के वचनां ते ਚੱਲਦਾ है। इस करके ਜਿਹੜਾ भी कोई मनुख खुदा के लोगों की गल्लां दी अणसुणा करता आ, वो नतीजा भुगतण दे लई भी तैयार रहे, क्योंकि समा नहीं आ भी लोगों को बार बार समझाया जाए। क्योंकि भाई ब्रैनम ने भी कहा है समा खत्म हो चुका है। इस करके संत पौलुस ने भी कहा कि असी बार बार पाप करी जाइए। एक बारी माफी, दो बारी माफी, बार बार गलतियां, बार बार माफी, खुदा ये चीज़ों को पसंद नहीं करता। इस करके प्रभु का वचन कहता अपने अंगां नूं मारो धरती तो, ये सारी चीज़ों का त्याग करो। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਿਰਮੀਆ 28 ਦੀ 15। ਯਿਰਮੀਆ 28 ਦੀ 15। ਤਾਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਹਨਨਿਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਨਨਿਆ ਜਰਾ ਸੁਣ ਤਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਆਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ भूमि की परत उत्तों कढ़ देंगा, तू इसे वरे मर जावेगा, क्यों जो तू यहोवा के विरुद्ध आकी होके आकी पुणे नाल बोलिया है। सो हनन्याह नबी ने उसे वरे दे 7वें महीने मर गया। जिहड़ा हनन्याह नबी एक यिर्मयाह सीगा, नबी सीगा खुदा दा, वो खुदा दे जो खुदा उहदे विचों हो के बोलदा सी, यिर्मयाह नबी ओही गल्लां करदा सीगा, ओही कुछ बोलदा सी। लेकिन एक झूठा नबी भी सी उस जगह दे विच जिहदा नाम हनन्याह सीगा, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਨਨਿਆ ਤੂੰ ਇਸੇ ਵਰੇ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हमेशा खुदा दे जिहड़ा सच्चा बंदा हुंदा ओहदी गल्लां ते विश्वास करो, किसी दूजे दी गल्लां ते विश्वास ना करो। जो कोई झूठा आ, जिहड़ा मनुख कोई वचन ते नहीं चलदा, ओहदी गल्लां ते कदे विश्वास ना करो।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨਨਿਆ ਨਬੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਨਬੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਨਨਿਆ ਨਬੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਝੂਠੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਹਨਨਿਆ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਨਨਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਹਨਨਿਆ ਇਸੇ ਵਰੇ ਦੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਨਨਿਆ ਨਬੀ ਉਸੇ ਵਰੇ ਦੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਆ ਜਿਓ। ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ। ਸਲੀਬ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਲੂ। ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਆਪ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰ ਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਝੂਠ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ, ਸਭ ਝੂਠ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ 3 ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ। ਕੌਣ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਨਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹਨਨਿਆ ਨਬੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਸੀਗਾ। ਝੂਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਸਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੀਤ ਗਾਏ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹਜੀਆ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਰਚ ਆ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਰਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕੋੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਮ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੰਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਕੋੜਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਸਥ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਚਨ ਹੀ ਉਹ ਐਂਟੀਡੋਟ ਆ, ਉਹ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਆ, ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਵਚਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਚਨ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੱਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖੋ ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਸੀਲਬੰਦ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪਹਿਲੋਂ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ 10:17 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਮਰਕੁਸ 10:17 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮਰਕੁਸ 10:17 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਰਕੁਸ 10:17 ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਰਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਫਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬਾਲਕਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਊੜ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਘਰ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ, ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਵਚਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪੈਸਾ, ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਕਦੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਸੋਈਓ ਵੱਢੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੱਢੂਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬੀਜੂਗਾ ਵੱਢੂਗਾ, ਰੂਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਣਕ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਵੱਢਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਬੀਜਦਾ, ਕੰਡਿਆਲੇ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਸੋਈਓ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਤਰਸ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਫਿਰ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਗਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੋਗਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਲਸ ਵਚਨ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਬਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਆ। ਇਹ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੇ ਆ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਗੀ? ਉਹ ਗਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ।
खुदा दी ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਰਕ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਛੱਡ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤਿਆਗ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਬਰਕਤ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਣੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਂਡਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਠਿਨ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
क्योंकि जीवन दाता यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने क्या राह सच्चाई अते जीवन मैं। राह भी होआ, सच्चाई भी होआ ते जीवन भी होआ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਟੱਕਰ? ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਡੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਵੱਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੰਬੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਚਮਤਕਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਜੋ ਖੁਦ ਇਮਾਨੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਇਮਾਨੂਅਲ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਜਾਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ।
जन्म सिद्ध अधिकार गवा दिंदे आ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ? ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਰਕ 'ਚ ਥੋੜੀ ਸੁੱਟੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਿੱਟਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੂਗਾ, ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਨਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਰਿਸਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, 2022 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੜਫੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੜਫੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਸਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਿਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪੀਓ ਮੁਫਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਤ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਗ ਦੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਿਆਗ ਦੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਰਤਪਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾंस ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ।
ਇਬਰਾਹਿਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗਣੀ ਪਈ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਛੱਡ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਛੱਡ ਦੋ ਸੰਸਾਰ, ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕੱਢ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਸੰਦ, ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੁੱਢਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਤੇ ਅਤੇ ਲਹੂ ਖਾਓ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਰੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਛੱਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਛੱਲ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੋਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੋਹਰ ਬੰਦ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਕਾ ਚਮੇੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਚਾ, ਨਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਭਾਈ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਆ ਜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਭੈਣ, ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਨਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅੰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅੰਨਾ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚੇ ਚੰਬੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਲੰਗੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੰਗੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ, ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਚਲੋ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ। ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਲਈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਲੂਸੀਫਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਫਲ ਖਾਣ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੱਖਣ 'ਚ ਮੱਖੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਖਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਤੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਲੂਤ, ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਤ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੂਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਲੂਤ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਉਣਾ, ਨਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਉਣਾ ਆ। 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ 102 ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹੋ ਕੇ ਭਰਨਾ ਖਤਮ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਭ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੋਹਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਲਕੀਅਤ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਲਾਣੇ ਪੱਖੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਓਗੇ। ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ।
मैं तुहानूं दसना चाहना जो शैतान किस नूं मारदा ते वो छड्डदा नहीं कुछ भी। शैतान ने ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਮਝੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਦੋ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ। ਖੁਦ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਖੁਦ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਲੈਣ, ਆਪ ਹੀ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਗਏ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਲਿਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਮਝੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਗ ਦੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਿਆਗ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ ਸਭ, ਤੋੜ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੋੜਨੀ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ, ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ, ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਤੇ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਨਬੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਡੋਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ।
मैं आख्या वो शैतान है। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੈਂਸਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਾਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਫਲ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਫਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਚਨ ਫੜਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ? ਔਰਤ ਨੇ। ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਔਰਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। अब तुसीं देख लो चर्चा के चर्च भरे है, चाहे मिशनां चल जाओ, जिथे मर्जी चल जाओ, औरतां ज़्यादा दुष्ट आत्मे हुंदे, बंदियां 'च बहुत घੱਟ दुष्ट आत्मे हुंदे, क्योंकि औरतां नूं खुदा इस्तेमाल करदा। वो कहंदा इसे तरह हवा नूं इस्तेमाल कीता। कहंदा उसकी पत्नी ने शैतान नाल तर्क कीता ते फिर उत्पादन आदम अगे पेश कीता अते आदम ने परमेश्वर दे वचन दी अणाग्याकारी कीती अते वचन नूं वेच दिता। कहंदा वचन नूं ही वेच दिता। उसने अपना विरसा भी गवा दिता, अपनी संगति अते जीवन दे अधिकार नूं गवा दिता। याद रखो उस दिन उसका फल खाओगे तुसी जरूर मर जाओगे। शैतान दा फल ना खाओ। जे शैतान दा फल खाओगे ते ओ तुहाडे अंदर पाप नूं पैदा करूगा। जे पाप पैदा होगा फिर जड़ना भी पैना है, फिर उन्होंने पैदा भी तो करोगे। जे पाप नूं अंदर लोगे, संसार नूं अंदर लोगे, फिर बाहर भी तो कढ़ना ही पैना। संसारिक गल्लां ही फिर बाहर आनियां। इस करके पाप नूं अपने अंदर ना लो, कदे भी गलती ना करो। खुदा दे वचन तो डरो, हमेशा कहो प्रभु जी साडे ते दया कर, सब कुछ त्याग दो दे वचन दे पिछे। जे तुसीं नहीं त्यागदे ते फिर सजा दा हुक्म तुहाडे उपर लगाया जावेगा। तुहानूं पता नबी ने क्या कहना, मैं विश्वास करता हाँ कि सैमसन बारे नबी कह रहा। सैमसन खुदा दा नजीर सीगा। कहंदा वो छोटे जे कद दा बंदा सीगा। कहंदा प्रभु महान कम्मां नूं करन लई साधारण चीज़ां नूं लैंदा है, ठीक है ना। कहंदा उन्हें एक नॉर्मल जे बंदे दा इस्तेमाल किया। सैमसन बहुत लंबा चौड़ा नहीं सीगा जिद्दां तुसीं देखदे हो टीवी दे विच, जिद्दां तुसीं देख लैंदे हो सैमसन बड़ा लंबा चौड़ा, बहुत मोटे मोटे डोले। नहीं, भाई ब्रैनम ने कहा वो एक दुबला पतला जा मनुख सीगा, छोटे जे कद दा मनुख सीगा, ठीक है ना। लेकिन उन्हें कीता कि जो स्टार्टिंग दे विच तां बहुत वधिया चलिया, लेकिन बाद च उन्हें औरतबाजी करनी शुरू कर दी। किहदे नाल प्रीत लाई उन्हें? दलीला दे नाल। नबी कहंदा अज इस तरह है, मैं कहा कलीसिया दा भी समसून अते दलीला वांग ही हिसाब किताब है। कहंदा उहदे वर्गे हिसाब किताब है। समसून एक महान इंसान सी जदों तक कि वह परमेश्वर दे मगर चलदा रहा, अते कलीसिया भी उसदे वांग ही जदों तक परमेश्वर दे मगर चलदी है, उसदे हुक्मां दी पालना करदी है, उदों तक परमेश्वर उसनूं इस्तेमाल करदा है। परमेश्वर भी उदों तक इस्तेमाल करदा जिद तक तुसीं परमेश्वर दे वचन ते चलदे हो। जदों तुसीं पिछे हट जांदे फिर परमेश्वर भी कहंदा कोई गल नहीं, कर ला हुण तू जो करना।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੌਤ ਆ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਫੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਭੈਣ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇ ਦੇ ਪੈਸਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਚਰਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਬਸ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਦੋ ਤਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਸੂਨ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜੂਗੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜੂਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ। ਇੱਕ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਣਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਤੇ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੋਗੇ ਹੀ ਫਸੋਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਓਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਤੀਵੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਲਸ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਵੇ। ਅਤੇ ਸਮਸੂਨ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਭ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਦੀ ਲੋਕੀ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ। ਸਮਸੂਨ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ
ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਟੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠੋਗੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਥਨ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਠੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਿਕ ਹਲੀਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਤਮਿਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਲੀਮ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਹਲੀਮ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਭ ਝੂਠ, ਡਰਾਮਾ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਹਲੀਮ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਬੜ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਾਤਾ, ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੋਚੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਹੋ ਗਿਆ, 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਏ 2022 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਲ ਪਾਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਢੋਂਗ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਦੇ ਆਤਮਿਕ ਕਦੇ ਸਰੀਰਕ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਲੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਿਰਕਸ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ
त्याग जे मेरे पीछे चलना, लेकिन खुदावंदा उसने पैसे की खातिर, संसार की चिंता की खातिर प्रभु जी तेरे उस ऑफर ਨੂੰ, तेरे उस जीवन के ऑफर ਨੂੰ ठुकरा ਦਿੱਤਾ खुदावंद। इसे तरह आज बहुत लोग ਹਨ खुदावंद जो संसार ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, लेकिन खुदावंद प्रभु जी वो तेरे ऑफर ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ खुदावंदा। क्योंकि मेरे महान पिता तू युगां ਤੋਂ युग ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ खुदावंदा ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ प्रभु जी ਉਜਾੜੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਜਾੜੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ प्रभु जी। क्योंकि तेरे नबी ने ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਜਾੜੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜੂ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ खुदावंद। लेकिन तू चाहना है वो उजाड़ू औरतां, उजाड़ू बंदे अपना सब कुछ छड़ के तेरे पीछे आ जान खुदावंदा। वो खुदावंद मेरे महान पिता संसार को छड़ के खुदावंद प्रभु जी तेरे पीछे आ जान। क्योंकि खुदावंद प्रभु जी अज लोगों ने अपने जन्म सिद्ध अधिकार को वेच दिता है मेरे महान पिता। क्योंकि प्रभु जी शैतान ने उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है खुदावंद। वो तेरे वचन को समझ नहीं पा रहे प्रभु जी। तू दया कर, कृपा कर मेरे महान पिता। क्योंकि जो तक खुदावंदा किसी मनुख के अंदर साह हैं प्रभु यीशु मसीह, जान है खुदावंद, प्राण हैं, उदों तक ही उसनों माफी है। लेकिन जो प्राण ਅਤੇ आत्मा उसके विचों निकल जाएंगे तो कोई माफी नहीं है प्रभु जी। इसी तरह अमीर मनुख जिद तक धरती ते रहा प्रभु जी बड़ा खुशहाल लिया, लेकिन मेरे महान पिता जो उसके प्राण निकल गए खुदावंदा ते मेरे महान पिता वो नरक विच चला गया प्रभु जी। ते वो नरक दी अग विच तड़फदा रहा प्रभु जी। मैं नहीं चाहता खुदावंदा कोई भी रूह नाश होवे। तू लोकां नूं समझ ते बुद्ध दे खुदावंदा। तू अपनी लाठी चुक खुदावंदा ते लोकां दा सुधार कर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि लोग ढीठ हो चुके हैं खुदावंदा, वो समझते नहीं हैं तेरी गल्लां नूं खुदावंद। जिद तक तू उन्हां दे उपर प्रभु यीशु मसीह अपनी सोटी या लाठी नहीं चलाता खुदावंद। कुछ लोग ढीठ होंगे हैं खुदावंद, कुछ लोग प्रभु जी छेती मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ढीठ हैं। जब तक तू डंडा नहीं चुकेगा खुदावंद वो सुधरनगे नहीं खुदावंद। मैं चाहना हाँ प्रभु यीशु मसीह उन्होंने प्राणों के खातर, जीवना के खातर मेरे महान पिता लोगों का सुधार कर प्रभु यीशु मसीह। अपनी छड़ी चुक के सुधार कर खुदावंद। क्योंकि मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तू खुदावंद अपने लोगों का प्यार करता है प्रभु यीशु मसीह। मैं लोगों के प्राणों की चिंता करता हाँ प्रभु यीशु मसीह। तू दया कर, कृपा कर। जो छोटा संदेश तू अज दिता है कि संसार का त्याग सचमुच खुदावंद, जो कोई मनुख संसार को त्याग दिंदा है प्रभु जी वही तेरे योग है खुदावंद। जे कोई संसार को नहीं त्यागता प्रभु जी तो उसके ऊपर सजा का हुक्म लाया जाएगा। तेरा वचन इस तरह दसदा है जो कोई विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा, और जो कोई विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर सजा का हुक्म लाया जाएगा। ते खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तो लोगों ते दया कृपा कर, समझ दे, बुद्ध दे प्रभु जी। मैं प्रभु जी सारा आदर जलाल महिमा तेनों दिंदा हाँ। इस छोटे संदेश के लिए तेरा धन्यवाद करदा प्रभु जी। मैं धन्यवाद करदा तो अपने पवित्र कामां दे लई मैनूं इस्तेमाल कर रहे हैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। तू वाधा जावें खुदावंद प्रभु जी, मैं घटदा जावां प्रभु यीशु मसीह। मैं सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम, तेरे पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह नूं दिंदा। आमीन, हालेलुया।